पिता पुत्र एवं पवित्रात्मा नाम रे आमेन। कृष्णगंठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने मुझे समस्त को जय जय शिव जनावि। स्नेहर भाई भाई मैंने आज आपण मान समस्त को यही दैनिक आहार प्रोग्राम पाई मु स्वागत जनावि। आज हूँ अगस्ट मास 13 तारीख 2025। आज समाचार मातिल समाचार 18 अध्याय 15 रु 20 पद पर्यंत आम सुसमाचार शुणा। पापीर संशोधन। जदि तुम्हें तुम मंडलीर कौन सदस्य तुमर विरुद्ध रे कौन दोष करे तबे तुम्हें ओ से एकांत रे थिबा समय रे तांगु तार दोष जनाओ। से जदि तुमर कथा शुणे तबे तुम्हें तुमर भाई को फेरी पाइच। से जदि तुमर कथा न शुणे तबे तुमर संगरे आउ जणे बा दुई जन को निय, जेपरी दुई बा तीन जनकर साक्षी सबु कथा स्थिर हेब। से जेबे सेमानंकर कथा न शुणे तबे मंडली को जनाओ। से जदि मंडलीर कथा मध्य न शुणे तबे तांकु जने विजातीय तथा करग्राही भाव रे विवेचना कर। मु तुम मानकु सत्य कहूची, जहाँ तुम्हें ही पृथ्वी रे बांधिब ताहा स्वर्ग रे बंधा हेब, एवं जहाँ तुम्हें ही पृथ्वी रे मुक्त करिब ताहा स्वर्ग रे मुक्त करा जीव। मु आवरी तुम मानकु कहूची, पृथ्वी रे तुम मानक मध्यरु दुई जन जदि एकमत होई कौनसी विषय मागिब मोर स्वर्गस्थ पिता ताहा पूर्ण करिवे। कारण जेउठारे दुई बा तीन जन मोर नाम रे एकत्र हुअन्ति सेठारे मु सेमानकर मध्यरे अछि। प्रभुंकर सुसमाचार। या प्रभु जीशु ख्रीष्ट तुमर प्रशंसा हेउ। कृष्णगंठारे मोर स्नेहर भाई भाई मैंने आज सुसमाचार माध्यम प्रभु जीशु ख्रीष्ट आंभ मान को शिक्षा दियंती जे मंडली रे जने लोक भूल कले तांकु आमे किपरि संशोधन करने को पड़िबो से विषय रे से आंभ मान को शिक्षा दियंती। आउ जीशुंकर यही शिक्षा आमे नियमावर्ती बा द्वितीय विवरणी 19 अध्याय 25 पदरे आधारित आमे नूतन नियम यही भाग पढ़ला बेलू तले लेखा अच्छी एटा नियमावर्ती बा द्वितीय विवरणी 19-25। आउ यही जीशुंकर शिक्षा यार गोटे विवरणी आमे प्रथम कोरिन्थियो 5 अध्याय 1-5 पद मध्य आमे पढ़ले यह स्पष्ट भाव आमे बुझीपर। प्रथम कोरिन्थियो 5 अध्याय 1-5 पद हेले मंडलीर सदस्य मानकु आमे निजर भाई भौणी परी आमे देखिकी सेमानंकर भूल को सुधारिवा पाई जीशु आंभ मान को कहती। तेणुक मंडलीर समस्ते गोटे बापार पुओ झील मैंने तेणुक आमे समस्त को भाई भौणी परी देखिबार अच्छी। स्नेहर सहित सेमानंकर भूल को सुधारिवा पाई कहउछंती। आउ जनकर भूल देखिकी चुप रहिबा पाई प्रभु कहूना। यह बहुत गुरुत्वपूर्ण। बेले बेले कौन अच्छी आमर निजर स्त्रीर पुरुषर नले पिल्लामानंकर भूल देखिकी आमे बेले बेले चुप रोचु ता ठीक नुहे। नले अन्य मानकर मध्य मोर कौन है तांकर कौन माने तांकर असुविधा हेले मोर कौन यही प्रकार सब आमे भाविकी आमे कर्तव्य अवहेला करिछु ताहा ठीक नुहे। मंडलीर समस्त को आमे निजर भाई भौणी परि देखिकी आमर गोटे दायित्व अच्छी, आमर गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी, आमर गोटे मंडली रे अन्य मान को सुधारिवा पाई गोटे दायित्व अच्छी बोलिकी प्रभु आज सुसमाचार माध्यम आंभ मान को कहती। हेले आमे समस्ते दुर्बल मनुष्य, आम समस्त भूल अच्छी। भूल न करवाटा किए नाई।
ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଳ କହିଲା ପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମେ ଭୁଲ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇ ଭୁଲକୁ ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଏହି ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖିକି ଭୁଲ କରୁଥିବା ଭାଇ ବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ କେବେ ପାପ କର ନାହିଁ ବୋଲିକି ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇବାଟା, କ୍ଷମା ଦେବାଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇକି ଆମେ ଜଣେ ପାପୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୁଲର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ମାନେ ଆମେ ବଦନାମ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ କ'ଣ ଅଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ବୁଲିବା, ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ସବୁ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବଦନାମ କରିବାଟା ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବଦନାମ ନ କରିବା ପାଇଁ, ବଦନାମ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୁଲରୁ ମାନେ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣେ ଯାଇକି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିବା, ଏ ଭାଇ ଏ ଭଉଣୀ ତୁମେ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହି ଭୁଲରୁ ବାହାରି ଆସ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଜୀବନଯାପନ କର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ତୁମର କଥା ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ, ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା ଯଦି ସେ ମାନୁଛି ତ ଭଲ କଥା। ଏସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 19-25 ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏ ନିୟମ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଯଦି ସେ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଜଣାଅ। ମଣ୍ଡଳୀ ବୋଲେ ଆମର ପାରିଶ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶପ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବାର ଅଛି। ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଜଣେଇକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଇ ଭୁଲରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଫେରି ଆସୁଛି ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି ସେ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଜାତୀୟ ବା ଜଣେ କରଗ୍ରାହୀ ବୋଲିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭାବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1-5 ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। ମୁଁ କେବଳ ଏବେ 5 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ସେହି ଲୋକର ଦୈହିକ ବୃତ୍ତିର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶୈତାନ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦିଅ, ଯେପରି ତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଦିନରେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତେଣୁକରି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୈତାନର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶୈତାନର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ମାନେ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଅଛି, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ସେ ମନୋଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁତାପ କରିବ, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିକି ସେ ଅନୁତାପ କରିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାପରେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବିନାଶ ହେଇଯାଉ ବୋଲିକି ତାହା ନୁହେଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟ
ସମସ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଭୁଲ କରିବା ଲୋକକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଖକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା କିଛି ତୁମେ ପୃଥିବୀରେ ବାନ୍ଧିବ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାଯିବ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଯୀଶୁ ଭୁଲ କରିଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ଯାହା ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହାକୁ ଯୀଶୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ସେ ଜଣଙ୍କ ପାପୀକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ବା ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକମତ ହେଇକି ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକତାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ନାହିଁ ଆଉ ଏକତାର ସହିତ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳକୁ ଆମର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଥିବାର ଏକତା ଥିବାର ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଏକତା ଅଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବା ତିନି ଜଣ ଜମା ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ମଝିରେ ମୁଁ ଥିବି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଏକତା ଅଛି ଏକ ମନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେଇଠି ମୁଁ ଥିବି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକତାର ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେଇକି ଆମେ ଏକ ମନର ସହିତ ଏକ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ। ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାରିବାର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରି ପାପୀମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ମଝିରେ ଏକତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କର। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମଠାରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଦୈନିକ ଆହାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବେମାରର ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।